مسجد ہے تو اس کا ایک درمیانی جو دروازہ ہوتا ہے یہ مین گیٹ ہوتا ہے، یا باہر والا آپ دروازہ لے لیں وہ بھی مین گیٹ میں آ جاتا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو ایک مین دروازہ ہوتا ہے اور ایک بقیہ چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، تو جنت کا بھی ایک مین دروازہ ہے اور بقیہ اس کے علاوہ اور دروازے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت والے دن ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جنت کے مین دروازے سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جو تمہارا والد ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ پھر فرمایا آگے ان شئت فاعدل ذلک الباب او احفظه، فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو، یہ دروازہ ضائع کر دو، اور اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو، یعنی اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے تو یہ اپنے لیے دروازہ بند کر دو، چاہو تو یہ اپنے لیے دروازہ کھلا رہنے دو۔ تو اب والد یہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی والد کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، استاد کو احترام کرتا ہے، والد کی عزت کرتا ہے، والد کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ جنت کا مین دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جب مین دروازے کے پاس جائے گا تو وہاں پر بڑی عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا، سلام سلام کی صداؤں کے ساتھ وہ مین دروازے میں داخل ہو کر جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جامع ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب والد کی شان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی، فرمایا تمہارے رب کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے۔ اگر رب کو خوش کرنا چاہتے ہو اپنے والد کو خوش کر لو، رب خوش ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور رب کی ناراضی رب تمہارے والد کی ناراضی میں ہے، اگر تمہارا والد ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، کوئی رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایک آسان نسخہ دے دیا ہمیں، جن کے پاس اللہ کی یہ نعمت موجود ہے، حیات ہیں، وہ اپنے والد کو راضی کر لے، اپنے والد کو خوش کر لے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور بالفرض اگر کسی کے والد انتقال کر چکے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ دروازہ بند نہیں ہوا، وہ اپنے والد کے لیے دعا استغفار کا سلسلہ جاری رکھے، والد کے لیے دعا کرتا رہے، دعا مغفرت کرتا رہے، نیک اعمال کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے، تو قیامت والے دن اس کو بھی اپنے والدین کا فرمانبردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی انی رجل انی اشتہی الجہاد، یا رسول اللہ میں ایک ایسا مرد ہوں کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے کہ میں راہ خدا کے اندر جہاد کروں، ولا اقدر علیہ، لیکن آقا مسئلہ یہ ہے کہ میری جسمانی حالت یہ ہے کہ میں جہاد کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے قدرت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں، لیکن جہاد کا شوق بڑا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائے کہ مجھے جہاد کی فضیلت مل جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل بقی عن والدیک احد، کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی نعم امی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر آج سے لے کر تا دم مرگ، مرتے دم تک تو اپنی ماں کی خدمت کر، تجھے اب جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری جسمانی کیفیت یہ ہے تو جہاد نہیں کر سکتا، تو اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ پاک تجھے راہ خدا میں جہاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے مزید فرمایا وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ،
माँ का खिदमत गुजार बंदा बन गया, माँ की खिदमत करने वाला बन गया, फिर फरमाया फ़अंता हाजिन व मुअतमिरुन व मुजाहिदुन, फरमाया अल्लाह तुझे हज का सवाब भी अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे उम्रा करने का सवाब भी अता फरमाएगा, और अल्लाह तुझे जिहाद करने का भी सवाब अता फरमाएगा। अब गौर करें कि माँ की खिदमत कैसी आला चीज़ है, इसका कितना अजर व सवाब है कि बंदा घर में है, माँ की खिदमत कर रहा है, फ़कत एक काम है, लेकिन अल्लाह पाक उसको मुतअद्दिद इनामात से नवाज रहा है। वो घर में है, माँ की खिदमत कर रहा है, लेकिन उसको उम्रा करने का सवाब भी मिल रहा है, उसको हज करने का सवाब भी मिल रहा है, और उसको राह खुदा में जिहाद करने का सवाब भी मिल रहा है। इसी तरह इब्न माजा शरीफ की रवायत है, हज़रत मुआविया बिन जाहिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मुझे भी जिहाद का बड़ा शौक़ था। मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो वहाँ पर मजमा लगा हुआ था, तो मैं सीधी जानिब से आया और मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कुन्तु अरद्तुल जिहादा मअका, या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके साथ जिहाद करूं, और ये मेरी ख्वाहिश इसलिए है, मुझे जिहाद का शौक़ इसलिए है कि अब तगी बिज़ालिका वजहल्लाहि व दारल आखिरा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस तरह मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी आखिरत संवर जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो अल्लाह की अता से गैब जानने वाले हैं, वक़्त ज़ाहिर नहीं जानते, आप तो बातिन भी जानते हैं। आप जानते थे कि इसकी एक माँ है जिसको इसकी हाजत है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने पूछा वही हका अहय्यतुन उम्मुक, कि ऐ मेरे साहबी तू जीता रहे, क्या तेरी माँ जिंदा है? तो वो अर्ज़ करते हैं नाम, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ जिंदा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरजे अलैहा फबिरहा, जा तू अपनी माँ की तरफ लौट जा और माँ के साथ तू हुस्ने सलूक कर, माँ की खिदमत कर, अल्लाह पाक तुझे मेरे साथ जिहाद करने का सवाब अता फरमा देगा। वो अर्ज़ करते हैं कि क्योंकि मुझे जिहाद का बड़ा शौक़ था, तो फिर मेरे दिल में जिहाद का जब शौक़ उठा तो थोड़ी देर बाद गुजरी तो मैं उल्टी जानिब बाएं जानिब से आ गया, और फिर उसी तरह मैं अर्ज़ गुजार हुआ कि इन्नी कुन्तु अरद्तुल जिहाद, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जिहाद करना चाहता हूँ, और ये इसलिए चाहता हूँ ताकि मेरे रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरी आखिरत संवर जाए। फिर उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? तो अर्ज़ करते हैं कि जी हाँ मेरी वालिदा जिंदा है। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इरजे अलैहा फबिरहा, तू अपनी माँ की तरफ लौट जा और माँ के साथ हुस्ने सलूक कर, तुझे अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। वो फरमाते हैं फिर मैं ठहर गया, थोड़ी देर बाद फिर मुझे जिहाद का जज्बा हुआ और मैं इस बार सामने से आया और उसी तरह मैंने अर्ज़ की कि इन्नी कुन्तु अरद्तुल जिहाद, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जिहाद करना चाहता हूँ, और ये इसलिए ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी आखिरत संवर जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? तो अर्ज़ करते हैं कि जी हाँ। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इरजे अलैहा फबिरहा, तू अपनी माँ की तरफ लौट जा और उनके साथ हुस्ने सलूक कर। और फिर आगे इरशाद फरमाया वही हका अलजिम रिजलहा, कि मेरे साहबी तू जीता रहे, तू अपनी माँ के कदमों को लाजिम पकड़ ले। फरमाया फिर आगे बड़ा प्यारा जुमला है, फरमाया फसम्मल जन्ना, ऐ मेरे साहबी तेरी जन्नत तो माँ के कदमों के अंदर आबाद है। अब गौर करें कि हज़रत मुआविया बिन जाहिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 मरतबा जिहाद की इजाज़त तलब करते हैं। अब गौर करें कि जिहाद कितना अजीम इबादत का काम है, सवाब का काम है।